Yes, my dear friends, today in this video, let us discuss with one important point, that is the agreement of the verb with the subject. There should be compatibility between verb and the subject. Most of us commit mistakes in this area. We use a different type of auxiliary verb for different types of subjects. And you know what is subject? Subject is the doer or about whom we are speaking. It may be noun or pronoun that you know. ಕರ್ತೃ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಅಥವಾ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕರ್ತೃ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕರ್ತೃವಿಗೂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್. ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಫೇಲ್ ಇನ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ sentences which are grammatically correct. ಗ್ರಾಮಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃವಿಗೂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಗೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಯು ನೋ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಹವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ there are different types of verbs, but for our understanding, let's understand that there are two types of verbs. One is main verb, another one is auxiliary verbs. These auxiliary verbs are called supporting verbs or helping verbs. And you have got the list of helping verbs. And here, for your understanding, you must understand the singular helping verbs and plural helping verbs. So, is, that is singular or plural. Am singular or plural. Was singular, were plural. Has, have. Like that, you must keep it in your mind. I is writing, you can't say. I am writing. They is singing. No, they are singing. So, are has to be used. So, this table helps you a lot. Most of the people commit lot of mistakes. So if you have this table, it will help you a lot. Just see, I am, that is present tense, was, I have, I had. You, we, they. For these three, you should use are in place of am here, were past tense, have, had. Here come to this third person, he, she, it. Third person singular. So is this present tense verb and was past tense verb. And instead of these have, you should use has, had. Present tense, past tense. I think this is sufficient for you. Please keep this table in your mind, and let's go to an important thing that we should know. What's that? Adding yes to the right side of the verb. So that is called in Hindi ಯಸ್ಲಗಾನ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಬಲಗಡೆಗೆ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಹಾಕಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಸ್ಲಗಾನ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಒನ್ ಶುಡ್ ನೋ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಡಿ ದೀಸ್ ಟೂ sentences that I write on the board. Say, number one, say, he kicks a ball. Number two, I kick
a ball. So what is the difference that you see in these verbs? So kick, kick. So here you see in the first sentence, yes is added to the right side of the verb. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಕ್ರಿಯಾಪದದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಎಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಲಗಾನ ಚಾಪ್ಟರ್. ಪುಟಿಂಗ್, ಆಡಿಂಗ್ ಎಸ್ ಟು ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್. ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಬಲಗಡೆಗೆ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ಎಸ್ ಹಿಯರ್ ಟು ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಕಮಿಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸಿ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಎಸ್ ಟು ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್ 3 conditions ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ 3 ಷರತ್ತುಗಳು ಇರಬೇಕು ಎಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಬಲಗಡೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. Look at the subject. Subject is he. So, in which person it is? It is third person. It is third person. See, first one is third person. The subject should be in third person. Subject should be third person. Number 2. Next, subject ಇದು singular na plural ಇದು ಏಕವಚನವ ಅಥವಾ ಬಹುವಚನವ. So you just understand. So it is singular. Number 2, it should be singular. And then kick ಅನ್ನೋದು present tense or past tense. That is present tense. So please understand, these 3 conditions should be fulfilled if at all if you want to add yes to the right side of the verb. ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಬಲಗಡೆಗೆ ಎಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕುವಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಎಸ್ ಟು ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಸಿ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ಎಸ್ ಟು ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಹಿ is the subject, he is third person, and he is singular, and kick, that is in present tense form. ಕಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ರಿಯಾಪದ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಎಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ನೇ ಫೇಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಏನು? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರನೌನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಎಸ್ ಹಿಯರ್ at the right side of the verb. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಬಲಗಡೆಗೆ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ they goes to Delhi. Is it right? They goes to Delhi. Is it right? No. It cannot be. See, the problem is they, of course, it is third person, and go it is present tense, but the problem is they is plural. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ತವೆ. ದೇ ಅನ್ನೋದು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನಿಜ, ದೇ ಅನ್ನೋದು ಗೋ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸು ನಿಜ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೂರಲ್. Please understand, right? Okay, now he wrote a letter. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ತಪ್ಪು ಸರಿಯೋ? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ wrote it is in past tense form.
ರೋಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇಲ್ಲಿ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕುವಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿ ಅನ್ನೋದು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕುವಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಟು ಪುಟ್ ಎಸ್ ಟು ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್, 3 conditions should be fulfilled. 1, subject must be third person, subject must be singular, and the verb must be in present tense form. ಸೊ ಈ 3 ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಡಿ. ವಿ ರೈಟ್ಸ್, ನೋ, ವಿ ರೈಟ್. ಶಿ ಸಿಂಗ್ಸ್ ಎ ಸಾಂಗ್, ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ವಿ ಕಮ್ಸ್, ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, and the verb must be in present tense form. Thank you. Let's go to important 12 sentences in the next video. Okay.